వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్. ముస్లింలకు 4% రిజర్వేషన్ ను తప్పకుండా అమలు చేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. శుక్రవారం ఆయన ఎల్బీ స్టేడియంలో జరిగిన ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముస్లిం, క్రిస్టియన్, మైనారిటీల అభివృద్దికి కృషి చేస్తోందన్నారు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో ముస్లింలకు 4% రిజర్వేషన్లను అమల్లోకి తెచ్చామన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ముస్లింలకు 4% రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తామని మోదీ, అమిత్ షా అనడం విచిత్రంగా ఉందన్నారు. ఇప్పుడు రద్దు చేయడం వాళ్ళిద్దరి వల్ల కాదని నొక్కి చెప్పారు. तरीका से नहीं चल सकते, इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है. जो रूरल एरिया में है, आज के दिन हम जितने भी चेयरमैन बनाए यहीं पर है. आप लोगों को मालूम है अजमतुल्लाह साहब को हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए और हमारे भाइयों को 4 चेयरमैन दिए, 4 के 4 अभी मंच पे बैठा हुआ है. इसका मतलब हम कभी भी कुछ डिसीजन लिए तो हर बार हम सोचते भाई हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों का हिस्सा भी उन लोगों को बराबर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं. और मैं साफ कह रहा हूँ 4% रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटी टीम्स को स्कूल्स के अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फंड्स भी रिलीज कर दिए. और एजुकेशन के लिए आपको जो ज़रूरी है हर गरीब को एजुकेशन में हम लोग माइनॉरिटी टीम्स में अच्छे का सुझाव लेकर हम आगे जाएंगे. नौकरियों में भी नोटिफिकेशन देते जा रहे हैं. इसी एलबी स्टेडियम में हमारा नौकरियों का जो बच्चों को दिलाए और यहीं हमारा सरकार बने. एलबी स्टेडियम का मतलब यहाँ पर जो भी होते वो पत्थर के लकीर है. जिस दिन दिसंबर 7 को हमारे सरकार बने यहीं बनाए. आज भी रमज़ान ये त्यौहार भी यहीं बना रहे. ये हमारे लिए एलबी स्टेडियम बहुत कीमती की जगह है. आप लोगों को सबसे मिलकर हम बहुत खुशी हो गए. पहले जुम्मा में रमज़ान ईद हम बना रहे सबको. और एक बार मैं ईद मुबारक देते हुए यहीं ख़त्म करता हूँ मेरा 2 शब्द. धन्यवाद मित्रों. बेहद शुक्रिया अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, आपने मुसम्मम भरी तकरीर से हमें नवाज रहे थे. हमारी अल्लाह से दुआ है कि आपको अपने इरादों में कामयाब करे और इस शहर को एक मिसाली शहर बना दे, इस रियासत को एक मिसाली रियासत बना दे. तो आइए अब दुआ के लिए मैं मौलाना अहसन अल हमूमी साहब, खतीब व इमाम शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन से दुआ दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और दुआ करें. अहसन अल हमूमी साहब, खतीब व इमाम शाही मस्जिद बाक़ी आम्मा. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. अल्लाहुम्म रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अस्सलात वस्सियाम वल्क़ियाम वहशुरना फ़ी ज़ुमरति खैरिल अनाम. अल्लाहुम्म इफ़्तह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर. ऐ अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा. परवरदिगार, ये रियासत को मालिक अमन व अमान और मोहब्बत का गहवारा बनाए रखना. परवरदिगार, नफ़रतों से इस रियासत को महफूज रखना. इस रियासत की तरक्की रोज़ बरोज़ मालिक तरक्की अता फरमाना. मौला, इस रियासत को जो नई हुकूमत आपने अता फरमाई है, परवरदिगार आप अपनी मर्ज़ी से और अपने करम से मालिक खैर और भलाई के काम इनसे लेना. परवरदिगार मज़ीद ताकत व क़ुव्वत अता फरमाना. मालिक కవిత అరెస్టుపై అంతా ముందే ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చారని హరీష్ మండిపడ్డారు. అంతా పథకం ప్రకారమే జరిగిందని ఆరోపించారు. ఈడీ అధికారులు ముందుగానే ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారని తెలిపారు. ఈసీ నోటిఫికేషన్ వస్తుందనగా అరెస్ట్ చేశారని విమర్శించారు. ఈ నెల 19న సుప్రీంకోర్టు తీర్పు రావడానికి 3-4 రోజుల ముందు అరెస్ట్ ఏమిటి అని ప్రశ్నించారు.
కావాలనే శుక్రవారం వచ్చారని, అది మధ్యాహ్నం వచ్చారని అన్నారు. తద్వారా కోర్టుకు వెళ్లకుండా పథకం వేశారని ఆరోపించారు. కోర్టు సమయం అయిపోయాక సాయంత్రం 5:30కు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారని మండిపడ్డారు. ఓ మహిళను ఇలా అరెస్ట్ చేయడం దారుణమన్నారు. ఈ రాష్ట్రం నుంచి బీజేపీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఈ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు అనేక సార్లు ఈడీ అధికారుల్లాగా కవిత గారిని అరెస్టు చేస్తాము అని గత సంవత్సరన్నర కాలంగా బీజేపీ నాయకులు, బీజేపీ కేంద్ర మంత్రులు, బీజేపీ ఎంపీలు పలుమార్లు ప్రకటన చేసిన విషయం కూడా మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే రేపు పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇప్పటికే ఈసీ ప్రకటన కూడా ఇచ్చింది. రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఇవ్వబోతున్నామని ఈడీ ప్రకటన ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఈరోజు కవిత గారిని అరెస్ట్ చేయడం అంటే ఇది మా బీఆర్ఎస్ పార్టీని, కేసీఆర్ గారిని డిమోరలైజ్ చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం. అంటే మన డిమోరలైజ్ చేసి ఈ ఎన్నికల్లో రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలని బీజేపీ, కాంగ్రెస్లు ఈ రాష్ట్రంలో కలిసి ఇలా కుట్ర పన్నుతూ ఉన్నాయి. అయినా మా పార్టీ ఉద్యమాల పార్టీ. మాకు ఈ అరెస్టులు కానీ, వేధింపులు కానీ, ఈ కుట్రలు కానీ మాకు కొత్తేమీ కాదు. ఇలాంటి ఎన్నో కుట్రలను, అక్రమ కేసులను, అరెస్టులను ఛేదించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి పార్టీ మా పార్టీ. 14 ఏళ్లు పోరాడి కానే కాదు రానే రాదన్న రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి పార్టీ మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ. అందువల్ల దీన్ని తప్పకుండా మేము ఎదుర్కొంటాం, రాజకీయంగా ఎదుర్కొంటాం, న్యాయపరంగా కూడా ఎదుర్కొంటాం. మాకు న్యాయ వ్యవస్థ మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. దీనిపైన న్యాయవాదులతో సంప్రదించి సుప్రీంకోర్టులో వెంటనే ఈ యొక్క అక్రమ అరెస్ట్ మీద మేము పిటిషన్ వేసి మరి లీగల్గా కూడా మేము ఫైట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ముఖ్యంగా మీరు ఇవాళ గమనిస్తే ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వచ్చింది. ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వస్తే దాన్ని సుప్రీంకోర్టులో 19వ తేదీ అంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ 3 days పోస్ట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో ఈడీఏ స్వయంగా చెప్పింది, వి విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ కోహెసివ్ స్టెప్స్ అని సుప్రీంకోర్టులో స్వయంగా ఈడీఏ చెప్పింది. ఒకవైపు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో మరి చెప్పినటువంటి మాటకు విరుద్ధంగా అది ఒక మహిళను శుక్రవారం రోజు అది సాయంత్రం 6:30 తర్వాత అరెస్ట్ చేయడం అంటే ఇది ఖచ్చితంగా రాజకీయ కుట్ర. ఇది రాజకీయంగా ఎన్నికల ముందు రేపు నోటిఫికేషన్ వస్తుందంటే ఇవాళ అరెస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది మా పార్టీని దెబ్బతీయాలని ఒక పథకం ప్రకారంగా ఒక కుట్రతో చేస్తూ ఉన్నారు. 19వ తేదీ కోర్టులో కేసులో ఉంది కదా, ఏమంత అర్జెంట్ వచ్చింది ఇవాళని అరెస్ట్ చేయాలని? కోర్టులో ఈ కేసు ఫుల్ మ్యాటర్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మహిళల్ని ఈడీ అరెస్ట్ చేయొచ్చా, చేయరాదా? ఇది మమతా బెనర్జీ వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబ సభ్యురాలిపైన, నళిని చిదంబరం గారిపైన, కవిత గారిపైన ఈ అన్ని కేసులు కలిపి సుప్రీంకోర్టు ఒకవైపు వింటూ ఉంది. సుప్రీంకోర్టులో దీని మీద ఒకవైపు విచారణ జరుగుతూ ఉంటే, సుప్రీంకోర్టు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం దీన్ని విచారిస్తూ ఉంటే 3 రోజుల తర్వాతనే 19వ తేదీ సుప్రీంకోర్టులో మ్యాటర్ పెండింగ్లో ఉంటే ఇవాళ ఈరోజు ఇంత అర్జెంటుగా అరెస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది రేపు ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కనుక పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మమ్మల్ని దెబ్బతీయాలని ఇలా ఒక కుట్రతో చేసినటువంటిది అనేది ఇలా స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంది. అంటే ఇలా ఒక ఎమర్జెన్సీని మించిన పరిస్థితి, ఒక దౌర్జన్యపూర్వకంగా ఇవాళ కవిత గారి అరెస్ట్ జరిగింది. ఇది గతంలో కూడా జరిగింది, మీరు అందరు చూస్తున్నారు. మా మంత్రులు గంగుల కమలాకర్ కానీ, ఇతర మంత్రులు, మా పార్లమెంట్ సభ్యులు, మా శాసనసభ్యుల మీద కూడా ఇలాంటి ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. అటు ఈడీ కేసులు, ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అక్రమ కేసులు, ఇలా అనేక రకాల మా పార్టీ నాయకుల మీద కూడా కుట్ర జరిగింది. ఒకవైపు మంగళగిరిని నెంబర్ 1 గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమన్న యువనేత నారా లోకేష్ నినాదంతో నియోజకవర్గంలో వలసల పరంపర కొనసాగుతోంది. మంగళగిరికి పట్టణం 16, 19, 20 వార్డులకు చెందిన 75 కుటుంబాలు, ఆత్మకూరుకి చెందిన 25 కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరారు. యువనేత నారా లోకేష్ శుక్రవారం ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో పసుపు కండువా కప్పి వారందరినీ పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. పట్టణానికి చెందిన కోదమల సైమన్ ఆధ్వర్యంలో జొన్నాదుల శివశంకర్, సాయి ప్రసాద్, చిక్కా బాలసూర్యకుమార్, వాకా మాధవ్ ఆధ్వర్యంలో 70 కుటుంబాలు, బట్టా శివానంద శాస్త్రి, చెల్లూరి సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో దామర్ల శివశంకర్, వీరస్వామితో పాటు 25 కుటుంబాలు ఆత్మకూరు నుంచి
పులివర్తి సుందరయ్య ఆధ్వర్యంలో వేమూరి మోహన్, కంబంపాటి చందు, కుపంటి ప్రేమ్ కుమార్, వేమూరి ప్రభుదాస్తో పాటు 30 కుటుంబాలు లోకేష్ సమక్షంలో పార్టీలో చేరారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే వైసీపీ రాజకీయ సలహా కమిటీ సభ్యుడు వంటేరు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన ఈ విషయం ప్రకటించారు. పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ సలహా కమిటీ సభ్యులు పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. 10 సంవత్సరాల వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటే హీనంగా చూశారని ధ్వజమెత్తారు. కావలి, ఉదయగిరి అభ్యర్థుల గెలుపునకు గతంలో పనిచేశానని గుర్తు చేశారు. ఆత్మాభిమానం చంపుకొని ఉండలేకే రాజీనామా చేసినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర రాజకీయ సలహా కమిటీ సభ్యుడి పదవికి మరియు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి నా వ్యక్తిగత కారణాలతో రాజీనామా చేస్తున్నాను. ఇట్లు వంటేరు వేణుగోపాల్ రెడ్డి. ఇది వెరీ సింపుల్. దీని మీద ఎలాంటి డౌట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకో రకంగా కానీ ఏం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ మై రిజిగ్నేషన్ లెటర్. కాపీస్ కూడా మీకు కూడా ఇస్తున్నాం. దీన్ని సెండింగ్ ఇట్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు. చాలా సంతోషం. ఏంటంటే గత 10 సంవత్సరాల నుంచి నేను 2014లో ముఖ్యంగా ఈ పార్టీలోకి రావడం జరిగింది. ఆ రోజు మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు యొక్క అభ్యర్థిని మేరకు ఈరోజు ఆ రోజు పార్టీలో చేరడం జరిగింది. 2014లో నేను నేను విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు, స్వర్గీయ కరుణాస్ రెడ్డి గారు ముగ్గురం కూడా కష్టపడి ఇక్కడ 2014లో పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించడం జరిగింది. దురదృష్టం అతి త్వరలో వాళ్ళకి మేము అందరం కూడా ముగ్గురు కూడా దూరం కావడం జరిగింది. పార్టీకి కాదు, అయితే అభ్యర్థి గెలిచాడో ఆ అభ్యర్థి మాకు దూరం అయ్యారు. కారణాలు మరి నాకంటే వాళ్ళే చెప్తున్నట్టు. అదేవిధంగా 2019లో మళ్ళీ ఈసారి 2019లో గట్టిగా చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి యొక్క విజయాని కోసం కష్టపడి పనిచేయడం జరిగింది. మా మండలం జల్దింగి మండలంలో దాదాపు 8 మండలాలు ఉన్నటువంటి ఉదయగిరిలో జల్దింగి మండలంలో 8,700 ఓట్ల మెజార్టీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా అంటే 8 మండలాలు కూడా అత్యధిక మెజార్టీ వచ్చి జల్దింగి మండలానికి రావడం జరిగింది. మళ్ళీ సదరు శేఖర్ రెడ్డి గారు ఎవరైతే పార్టీకి పనిచేసామో మమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళీ దూరం పెట్టడం జరిగింది. ఈ విధంగా 10 సంవత్సరాలు పార్టీలో ఉంటూ కానీ ఒక కార్యకర్త కంటే హీనంగా ఈ పార్టీలో దాదాపు 10 సంవత్సరాలు ఉన్నాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి. మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ ఇంకో కొత్త అభ్యర్థులు వస్తున్నారు. మళ్ళీ కొత్త అభ్యర్థులు పనులు చేయటం, గెలిచిన వెంటనే మళ్ళీ దూరం జరగటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈసారి అలాంటిది నేను కోరుకోవటంలే.
ఈ పార్టీకి రిజైన్ చేసి మేము మరి వచ్చే అభ్యర్థుల్లో ఎవరు బాగుంటారో చూసుకొని ఏ పార్టీలో చేరాలనేది కూడా ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదు. బహుశా అతి కొద్ది రోజుల్లో ఏ పార్టీలో చేద్దామంటే మనకి అన్ని పార్టీల నుంచి కూడా ఆహ్వానం ఉంది, ఇంక్లూడింగ్ భారస, భాజపా, జనసేన, ఇంకా కాంగ్రెస్, అన్ని పార్టీలు, ఇంకేముంది ఇంకో పార్టీ తెలుగుదేశం, బీఎస్పీ, అన్ని పార్టీల నుంచి ఆహ్వానం ఉంది. కాబట్టి చాయిస్ బాగానే ఉంది. కానీ ఈ 10 సంవత్సరాల్లో పార్టీకి నాకు జరిగినటువంటి అన్యాయం వేరే పార్టీల్లో నాకు జరగకుండా ఉండాలని. ప్రజాగలం సభ చరిత్ర సృష్టించే సభ అని జనసేన పీఎస్సీ చైర్మన్ నాదెళ్ల మనోహర్ అన్నారు. ఈ నెల 17న చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పూడిలో బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన సభ జరగనుంది. ఈ సభ ఏర్పాట్లను ఆయన శుక్రవారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా నాదెళ్ల మనోహర్ మాట్లాడుతూ దుర్మార్గ పాలనను ఇంటికి పంపే సభ ప్రజాగలమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆదుకునే విధంగా కూటమి ప్రభుత్వ పాలన ఉంటుందని తెలిపారు. రాష్ట్రానికి త్వరలో మంచి రోజులు రానున్నాయని పేర్కొన్నారు. బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన సభను విజయవంతం చేయాలని నాదెళ్ల మనోహర్ పిలుపునిచ్చారు. అందరూ నమస్కారం అండి. జూన్ 5వ తారీఖున పవన్ కళ్యాణ్ గారు మంగళగిరిలో సభలో 3 ఆప్షన్ల గురించి మాట్లాడారు. మొదటి ఆప్షన్ జనసేన పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం, అంతిమంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ పొత్తు ఉంటుందనే భావన ఆయన ఆ రోజు వ్యక్తపరిచి తన కోరిక నిజం అవుతుందని ఆ రోజు ఆయన స్పష్టం చేశారు. 10న ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో ఏ విధంగా రాబోయే రోజుల్లో ఒక చక్కటి ప్రభుత్వం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేసి ఈ ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో దానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశీర్వదించే విధంగా, ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనే విధంగా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మా నాయకులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఉమ్మడి సభగా భావించి అందరం కూడా ఒక మంచి వాతావరణంలో ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ఈ సభలో పాల్గొనే విధంగా, ఎందుకంటే తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి కుటుంబానికి ఆదుకునే విధంగా, ప్రతి తెలుగువాడు గర్వపడే విధంగా ఒక మంచి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం ఎంతో అవసరమని భావించి ఈ పొత్తును ఖరారు చేసుకున్నప్పుడు ఒక మేలు జరుగుతుంది మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి. మనకి పెట్టుబడులు వస్తాయి, ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి, యువతకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనే నమ్మకంతో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి స్థానికంగా పెద్దలు పుల్లారావు గారి ఆధ్వర్యంలో. అదేవిధంగా లోకల్గా ఉన్న మా జనసేన పార్టీ నాయకులు, జిల్లా నాయకులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి అహర్నిశలు మేము కృషి చేస్తున్నాం. డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కూడా మేము ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, దయచేసి సహకరించండి. రేపటి రోజున ఈ కోడ్ రాబోతోంది. ఎన్నికల కోడ్ వచ్చే వరకు ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ప్రజల్ని ఇన్ని రోజులు ఇబ్బంది పెట్టిందో వాటిని అన్నింటినీ అధిగమించి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నికల్లో పాల్గొనే విధంగా, సమానంగా అందరికీ హక్కులు వచ్చే విధంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పై ఈడీ అధికారులు బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కవిత అరెస్టు సమయంలో ఆయన తమ విధులకు ఆటంకం కలిగించారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఈడీ మహిళా అధికారి ప్రియా మీనా బంజారాహిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కవిత అరెస్టు సమయంలో ఈడీ అధికారులపై కేటీఆర్ పలు ప్రశ్నలు సంధించిన విషయం తెలిసిందే. సుప్రీంకోర్టులో కవిత పిటిషన్ పెండింగ్ లో ఉండగా ఎలా అరెస్టు చేస్తారని ఆయన ప్రశ్నించారు. కవితను అరెస్టు చేయబోమని సుప్రీంకోర్టుకు చెప్పి ఇప్పుడెలా ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారని ప్రశ్నించారు. శని, ఆదివారాలు కోర్టుకు సెలవని తెలిసే శుక్రవారం అరెస్ట్ చేసేందుకు వచ్చారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రసార మాధ్యమాల్లో బాగా వైరల్ అయ్యాయి. Abhijit, please record. How have they entered? Ask these questions.
Madam Bhanupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced, and now she says, hold on, and now she says we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You're in serious trouble. You're in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you, you have come here on a Friday. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత నివాసంలో ఈడీ చేపట్టిన సోదాలు పలు అనుమానాలకు తావిస్తున్నాయని మంత్రి కోమిటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్నారు. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వేళ సోదాలు ఎవరి కోసమని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ బీజేపీ నేతలు గల్లీల్లో కొట్టుకుంటున్నారు, ఢిల్లీలో దోస్తీ చేస్తారని ఎద్దేవా చేశారు. ఫ్యామిలీ మీద మేము 10 ఏళ్లకెళ్ళి మొత్తుకుంటాం. 7 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి ఇవాళ లక్షల కోట్లకు పరిగెత్తిన కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని ఎందుకు కాపాడుతున్నాం మోడీ అంటే ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. కొన్ని ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ 3 గంటలకు వస్తుంటే ఇవాళ కవిత ఇంటి మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఈడీ, సిబిఐ పోలీసులు దాడి చేసి రేపు ఎల్లుండి అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం. అరెస్ట్ చేస్తే ఏంటంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను మేము బీఆర్ఎస్ ఓటు బ్యాంక్ గుంజుకుంటే 3-4 సీట్లు వస్తాయని మోడీ గారి ఆశ, అమిత్ షా గారి. మేము ఎప్పుడో చెప్పినాం. బీజేపీ ఎంపీలు 2 సంవత్సరాల క్రితం మనోజ్ సిసోడియా అరెస్ట్ అయినప్పుడు కవిత త్వరలో జైలుకు పోతుంది అని చెప్పిండు. డిప్యూటీ సీఎం జైలుకు పోయి 1.5 ఇయర్ బెయిల్ రాలే. అప్పుడు కవితను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలే? అరెస్ట్ చేస్తున్నామని బీజేపీ ఎంపీలు చెప్పిండు. బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డి రేపే కవిత అరెస్టు. ఏమైంది? ఇవాళ ఎన్నికల ముందు రేట్లు, అది ఏమవుతుంది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్గా ఏదో తెలియదు. వాళ్ళు ఏంటంటే గల్లీలో కొట్లాడుకుంటారు, ఢిల్లీలో దోస్తులు అవుతారు. అందుకనే మాది కాంగ్రెస్ పార్టీ, సెక్యులర్ పార్టీ. మొన్న మీరు ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా ఒక్కొక్క సీటు 60-70 వేలతో గెలిచినాం. మళ్ళా రేపు తెలంగాణలో 14 సీట్లు గెలుస్తాం. ఇండియా కూటమి, రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అవుతుండ్రు. సెక్యులర్ దేశంలో సెక్యులర్ భావాలు కన్నా పార్టీనే పాలిస్తుంది, అందరినీ సమానంగా చూస్తుంది. అదే ఒకటే మా టార్గెట్. పార్లమెంట్ ఎన్నికల వేళ బీజేపీకి బిగ్ షాక్ తగలేదు. సీనియర్ నేత మహబూబ్ నగర్ మాజీ ఎంపీ జితేందర్ రెడ్డి బీజేపీకి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం పార్టీ జాతీయ అధ్యకుడు జేపీ నడ్డాకు ఆయన రాజీనామా లేఖ రాశారు. బీజేపీకి గుడ్ బై చెప్పిన జితేందర్ రెడ్డి శుక్రవారం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం బట్టి, మంత్రి ఉత్తమ్ ఇతరుల సమక్షంలో జితేందర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. జితేందర్ రెడ్డితో పాటు ఆయన కొడుకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు. తెలంగాణలో వరుస చేరికలతో ఫుల్ జోష్లో ఉన్న బీజేపీకి జితేందర్ రెడ్డి రివర్స్ షాక్ ఇచ్చారు. కాగా జితేందర్ రెడ్డి మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్ బీజేపీ టికెట్ ఆశించారు. మాజీ ఎంపీ జితేందర్ రెడ్డి జాక్పాట్ కొట్టారు. బీజేపీకి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ లో చేరిన గంటలోనే ఆయనకు కీలక పోస్టు వరించింది. జితేందర్ రెడ్డిని న్యూఢిల్లీలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వ సలహాదారునిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ మేరకు జితేందర్ రెడ్డి నియమానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతికుమారి జారీ చేశారు. న్యూఢిల్లీ తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధి పదవికి ఇటీవలే మల్లు రవి రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. మల్లు రవి రిజైన్తో ఖాళీగా ఉన్న ఈ పోస్టును పార్టీలో చేరిన వెంటనే జితేందర్ రెడ్డికి వరించింది.
దీంతో పాటు కేబినెట్ ర్యాంకుతో తెలంగాణ ప్రభుత్వ క్రీడా వ్యవహారాల సలహాదారుడిగా నిలుస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం గమనార్హం. ఆదివాసీ గిరిజనులకు 5 రూపాయలకే భోజనాన్ని అందించనున్నట్టు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క చెప్పారు. శుక్రవారం ఆమె ఉట్నూరులోని గిరిజన భవన్ లో గిరిజన క్యాంటీన్ ప్రారంభించారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు చెందిన ఆదివాసీలు గిరిజనులు స్వయం సమృద్ది సాధించేలా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు. గిరిజన క్యాంటీన్ ద్వారా కొంతమంది కోలాం గిరిజనులకు ఉపాధి లభిస్తోందన్నారు. గిరిజన క్యాంటీన్లో రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు 5 రూపాయలకే ప్లేట్ భోజనం లభిస్తోందన్నారు. ఆయా పనుల కోసం మండల కేంద్రానికి వచ్చే వాళ్లకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు. క్యాంటీన్ శాశ్వత షెడ్డు కోసం టెండర్లు పిలవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.